Good morning. In the previous class, we have seen the concepts on half-wave rectifier, working of half-wave rectifier, the operation of full-wave rectifier, and the operation of bridge rectifier. Okay, and we have seen the characteristics also. We have seen the characteristics also of half-wave rectifier, full-wave rectifier, and bridge rectifier. Right. In this class, we are going on to filter circuits. We are going on to filter circuits. Right. So actually, what are filter circuits? Why are they needed? Okay. What are the filter circuits? Why they are needed? And the question was there. I'm designing a half-wave rectifier to convert AC into DC. I'm designing a half-wave rectifier to convert AC into DC. But I'm not getting DC at the output circuit, at the output of circuit. I'm getting pulsating DC. Okay. Let us see the block diagram of a rectifier circuit. So this is transformer section. This is transformer section. Okay. Transformer section. Right. And output of transformer session is fed as input for a rectifier section. Okay. Output of transformer session is fed as input for rectifier session. Right. So this is rectifier session. Right. And now see here, there is the input. This is the input for a circuit. Okay. This is the input for the circuit. Right. Output of transformer is fed as input for rectifier. Output of transformer is fed as input for rectifier. At the output, I'm getting, see here, so I'm drawing the inputs here. So the input is 230 volts, 50 hertz, right? 230 volts, 50 hertz. This is the input, right? Maximum value is, let us suppose it is 230 volts. Let us suppose 230 volts, right? This is the input. At the output of transformer, I'm getting some low output. Okay, this is the output of transformer. Since this is step down transformer, what it will do? A voltage will reduce here. Okay, the voltage will reduce here. It is not 230 volts now, some other voltage, right? It may be 20 volts, 30 volts, 40 volts, 50 volts, etc. This voltage maybe. Okay, this voltage is, it may be 30 volts, 40 volts, 50 volts, etc. Right? The voltage depends on turns ratio of transformer. Okay, primary and secondary turns ratio of transformer. Right? So at the rectifier, at the output of rectifier, I am getting pulsating DC. Let us take full rectifier output. Why? Because I know I will not use half a rectifier as
The efficiency of half rectifier is very less, and ripple factor is very high for half wave rectifier, and transformer utilization factor is also very less for half wave rectifier. So these are the problems associated with half wave rectifier. So I am moving on to full wave rectifier. Why? Because for full wave rectifier, ripple factor is very less. I will get DC output voltage high, okay, and efficiency is also high, and also transformer utilization factor is moderate for full wave rectifier. So I'm using full wave rectifier. Rectifier here means full wave rectifier, right? So this is the output voltage I am getting at the rectifier circuit. Okay. So this is the output of rectifier. It is pulsating DC. It is pulsating DC. It is pulsating DC, right? The output here is pulsating DC. Pulsating DC, right? What I need at the output, I need exact DC output. Okay, but there are some AC components present here at the output of rectifier circuit. So output of rectifier circuit is a combination of AC voltage plus DC voltage. AC voltage plus DC voltage, right? Output of rectifier circuit is a combination of AC voltage plus DC voltage. But I need only DC at the output. I need only DC at the output. Okay. So in order to overcome this problem, what I'm going to do is, see here, output of rectifier is pulsating DC. That is AC plus DC. AC plus DC. I'm getting at the output of rectifier circuit. But I need only DC at the output. But it's not possible to get pure DC. So what I do is, I will try to suppress this AC component present in DC component. I will suppress this AC component present in the DC component of output. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఏసీని తగ్గిస్తాను, డీసీని పెంచుకుంటాను. ఏసీని తగ్గిస్తాను, డీసీని పెంచుకుంటాను. ఓకే, ఏసీని తగ్గిస్తాను, డీసీని పెంచుకుంటాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు అవుట్పుట్లో డీసీ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అవుట్పుట్లో డీసీ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే. సో ఇందులో ఉన్న ఏసీ కాంపోనెంట్ని తగ్గించి DC కాంపోనెంట్ని పెంచుకోవడం కోసము నేను ఏం చేస్తానంటే, ఐ విల్ యూజ్ హియర్ ఎ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్. Filter circuit, right? So this is filter circuit. Right? Output of rectifier circuit is fed as input for filter circuit. Okay. This filter circuit is of two types. First one is capacitive filter. And next one is inductive filter. Capacitive filter and inductive filter. So these are circuits, right? Filter circuits. So what does it do? ఈ కెపాసిటివ్ ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే, నాకు అవుట్పుట్లో DC కాంపోనెంట్ పర్సంటేజ్ని పెంచుతాయండి. ఓకేనా? అప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్. సో అవుట్పుట్లో నాకు ఎలా వస్తుంటే అంటేనమ్మా, ఇదిగో ఇట్లా వస్తురా చిన్న. సో దిస్ ఇస్ మై అవుట్పుట్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా మనకు కొంత ఏసీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. But the AC component present in the output is very, very, very less. So I will get about 99% DC here at the output. 99% DC
I will get at the output, right? I will get 19% DC at the output. So అవుట్పుట్లో ఉన్న ఏసీ పర్సెంటేజ్ బాగా తగ్గిపోతుంది. 100% DC I can't get it. Okay, but if I want to increase the percentage of AC component beyond 19%, then I have to cascade these filter circuits. If I cascade these filter circuits, then the DC component will be improved to 99.99% like that. Even then, I have very minute amount of AC component at the output of DC component, at the output of DC voltage. Okay, in the DC voltage, right? So this is what filter circuit will do, right? Output of filter circuit, I will give it to a voltage regulator. This is another block we have to see, and I will tell it afterwards. Okay, after completing filter circuit, I move on to voltage regulation. Okay, so now let us move on to filter circuit, how the circuit will work. Okay, how the circuit will work. See here in the block diagram, I get a transformer, full rectifier circuit, output of rectifier circuit is fed as input for filter circuit. Keep this in mind. Okay, so transformer. So this is transformer. So this is transformer, right? So this is the primary of transformer. Primary is AC voltage. Okay, and now these are primary turns. So these are N1, and I have secondary of transformer here. I have secondary of transformer here. This is secondary for a transformer. Secondary turns ratio is very less. I'm taking here, I will tell you something, right? So I'm taking here center tap transformer, right? Center tap transformer. This is ground. So this is transformer circuit, right? Output of transformer circuit is fed as input for rectifier circuit. Okay, I have to take flow rectifier now. I will take flow rectifier here. Okay, I am taking example of flow rectifier using two diodes. This is as same as bridge rectifier circuit. Okay, the operation is as same as bridge rectifier circuit. So this is the load resistance RL. This load resistance RL. This is diode D1. This is diode D2. This is load resistance RL. What I am doing is I am placing capacitor parallel to it. I am placing capacitor parallel to it. Okay, I am placing capacitor parallel to it. Okay, so here we have to look at one thing. Okay, adenti ante ఒక పని చేద్దాము. ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ ని హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ చూద్దాము. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ చూసి సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఫ్లో రెక్టిఫైర్కి వెళ్దామమ్మా. అప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అవుట్పుట్ ఫర్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ అండ్ ఫ్లో రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ముందు మనం ఒకసారి ఒక పని చేద్దాం. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ చూద్దాము బై యూజింగ్ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్. నెక్స్ట్ we shall move on to full rectifier circuit.
full rectifier circuit. Okay, most of it is full rectifier circuit only. Why? Because efficiency of full rectifier is high. Okay, ఇది మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. ముందు ఒకసారి హాఫ్ రెక్టిఫైర్ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ అయితే ఫుల్ రెక్టిఫైర్ కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 డయోడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us make clear with one diode and then let us introduce 2 diodes here. Okay, సో దీన్ని కొద్దిగా మారుస్తాను ఇప్పుడు నేను. ఈ సర్క్యూట్ కూడా మనం చదువుతామండి, ఇది కూడా కరెక్టే, తప్పు కాదు, అసలు ఇదే కరెక్ట్, ఇదే మనం చదువుతాము. బట్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైతే ఫుల్ రెక్టిఫైర్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఫర్ దట్ రీజన్ ఉంది. ఆ ఒక రీజన్ కోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ క్లియరింగ్ సమ్ సర్క్యూట్ హియర్. So let us move on to first of all half wave rectifier circuit. So this is half wave rectifier circuit. So this is half wave rectifier circuit. Okay. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు కెపాసిటర్ పెడుతున్నానండి. See, capacitor is always has to put in parallel with load resistance. Okay, capacitor C. Capacitor, this is ground. This is ground. I'm going to take output here across capacitor. Output here you have to take. Okay. మన కెపాసిటర్ పెడుతున్నాము అంటే కంపల్సరీ కెపాసిటర్ ప్యారల్ గానే పెట్టాలమ్మా. ఓకే, అదే we have to place capacitor in parallel with load resistance. In parallel with load resistance, you have to place capacitor in parallel with load resistance. Okay, ade if I want to use inductor, if I want to use an inductor, then I have to put inductor in series with load resistance. In series with load resistance. This you have to keep in mind. Okay, is it clear for you? So now this is not center tap transformer, right? So capacitor పెట్టాము అంటే కంపల్సరీ కెపాసిటర్ ని ప్యారల్ గానే పెట్టాలి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కి. ఓకే, ఆల్రెడీ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్. సి ఇక్కడ దాకా మనకేంటండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెషన్, ఇది మనకేంటండి rectifier session. This is transformer session. This is rectifier session. Capacitor acts as filter now. Capacitor acts as filter now. Okay, filters are of 2 types depending upon components which we are using. Okay, adenti ante inductive filter, capacitive filter. Inductive filter, capacitive filter, right? According to components which we are using, these are of 2 types. Okay, first one is inductive capacitive filter, next one is inductive filter. అయితే ఇందులో మనము కెపాసిటివ్ ఫిల్టర్ని ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంటామమ్మా ఇండక్టివ్ ఫిల్టర్స్ కన్నా సరే. ఎందుకని అంటే డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. అవేంటి అంటే ఇండక్టర్ అన్నది ఇట్స్ ఎ కాయిల్, ఇట్స్ బల్కీగా ఉంటుంది బాగా అది. కాబట్టి మనము పీసీబీ మీద సర్క్యూట్ బోర్డ్ మీద ఇండక్టర్స్ ప్లేస్ చేయడం కన్నా సరే కెపాసిటర్స్ ప్లేస్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇండక్టర్స్ బాగా బల్కీగా ఉంటాయి, తర్వాత దే ఆర్ సమ్వాట్ నాయిసీ. ఓకే, సమ్వాట్ నాయిసీ, రైట్? అలాగే ఇండక్టర్ ఉపయోగిస్తున్న కాయిల్ కాబట్టి కాయిల్ కాన్స్టెంట్స్ బట్టి మనకి అవుట్పుట్లో కొంత మార్పు ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ కెపాసిటర్ ఇచ్చేటప్పటికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవండి. సర్జ్ కరెంట్స్ అనేవి కొద్దిగా ఉంటాయి, బట్ వీ క్యాన్ ఓవర్కమ్ ఇట్. ఓకే, కాబట్టి కెపాసిటివ్ ఫిల్టర్స్ మనం ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఫిల్టర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types depending upon circuit components. Okay, capacitors are divided as 2 types. First one is depending upon circuit components. Circuit components బట్టి ఒక క్లాసిఫికేషన్ అండి. Circuit components. Second one is circuit construction. Circuit construction. సో ఇలా మనకి 2 రకాలుగా విడిపోతాయమ్మా ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్. ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్ 2 రకాలు అనమాట. ఓకేనా? ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ కాంపోనెంట్స్ ని బట్టి. ఇఫ్ ఐ యూజ్
If I use capacitors as filters, then it is called capacitive filters. Okay, next one is if I use inductor as a filter, then it is inductor filter. అలాగే సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఎల్ సెక్షన్ పై సెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, ఎల్ సెక్షన్ ఫిల్టర్ అండ్ పై సెక్షన్ ఫిల్టర్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఎల్ సెక్షన్ ఫిల్టర్, పై సెక్షన్ ఫిల్టర్, ఇలా సర్క్యూట్ కాంపోనెంట్స్ బట్టి డివైడ్ కూడా చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఫిల్టర్ క్లాసిఫికేషన్. అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తుంది ఏంటి అంటే కెపాసిటర్స్, రైట్? ఇక్కడ ఉపయోగిస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కెపాసిటర్స్ అన్నమాట, రైట్? సో కెపాసిటర్స్ మనం ఉపయోగిస్తే ఎప్పుడు కూడా కెపాసిటర్స్ ని ప్యారల్ గా పెట్టుకోవాలి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ తో. ఐ హావ్ టు ప్లేస్ కెపాసిటర్ ప్యారల్ విత్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇండక్టర్, then I have to place inductor in series with load resistance. అంటే ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట, డయోడ్ యొక్క అవుట్పుట్ కిను తర్వాత రెసిస్టెన్స్ కి ఇలా వస్తుంది అనమాట. మనం ఇలా కనెక్ట్ చేస్తామండి దీన్ని. ఓకేనా? అప్పుడు మనకి ఈ కనెక్షన్ ఉండదు, ఇప్పుడు మనకి ఈ కనెక్షన్ ఉండదు, ఇప్పుడు మనకి ఈ కనెక్షన్ ఉండదు అనమాట. సో ఇండక్టివ్ ఫిల్టర్ ఉపయోగిస్తే ఇలా ఉపయోగిస్తాం, అప్పుడు కెపాసిటర్ ఉండదు అనమాట. ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఉండదు, అప్పుడు ఇది ఉండదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇండక్టివ్ ఫిల్టర్. Is it clear? So next my question is why I have to use capacitor in parallel and inductor in series. Why I have to use capacitor in parallel and inductor in series? This is my first question. So capacitors reactance ఏంటండి? XC equal to 1 by 2 pi FC. 1 by 2 pi FC. So what is so its impedance is the impedance of capacitor filter XC equal to 1 by 2 pi FC. Okay, so what is the difference between resistance and impedance? What is the difference between resistance and impedance? What is the difference between resistance and impedance? Anyone? You have to answer me. What is the difference between resistance and impedance? చెప్పండమ్మా. What is the difference between capacitor చెప్పండి. capacitor resistance ని నాన్ రెసిస్టెన్స్ ని కలుపుకోవాలి. ఏంటమ్మా? I'm not getting your voice, Malavi. Disturbance గా ఉంది వెనకాల అని చెప్పేసి నా వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు. మళ్ళీ చెప్పండి అమ్మా ఒకసారి. మాలవి 418. కెపాసిటర్ గో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా సార్, అవునమ్మా. రెసిస్టెన్స్ ని కలిపితే ఇంపెడెన్స్ వస్తుంది. Capacitor resistance is called impedance. అంతేనా? The resistance offered by capacitor is called impedance. అంతేనా? Then resistance offered by inductor is also called impedance. Is it right or wrong? Resistance offered by inductor is also called impedance. Is it right or wrong? Yes. మరి అది ఎలా అవుతుంది? మరి అది ఎలా అవుతుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై కెపాసిటర్ అండ్ ఇండక్టర్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంపిడెన్స్. అంతేనమ్మా? ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇట్స్ పార్షియలీ రాంగ్, ఇట్స్ నాట్ ఫుల్లీ కరెక్ట్. ఓకే, గమనించండి అమ్మా, రెసిస్టెన్స్ వేరు, ఇంపిడెన్స్ వేరు. రెసిస్టెన్స్
అన్నిటికీ ఒకేలాగా ఉంటుందండి. బట్ ఇంపిడెన్స్ మే వ్యారీ. Impedance may vary. Okay. See here, one point to notice is that this is a resistor. I am giving here input as 5 volts. Okay, I am giving input as 5 volts. This is 1 kilo ohm resistance. 1 kilo ohm resistance. So, what is the current I? I equal to V by R. Is it right or wrong? I equal to V by R. So what is V here? 5 volts by what is R here? 1 kilo ohm. Therefore, it is equal to 5. 1 by kilo into milliamps is the current. Okay. Then let us see here. This voltage, 5 volts voltage, is DC voltage. 5 volts voltage is DC voltage. Okay. Let us suppose I am replacing this DC voltage with some AC voltage. I am replacing this DC voltage with some AC voltage. This is AC voltage now. This is AC voltage now. Then the resistance of this resistor offers, say, sorry. This resistance, this resistor offers same resistance to the AC supply also. Even if I give AC supply here, then also current flowing is equal to 5 milliamps only. I equal to 5 milliamps only. Even in this case also means the resistance offered by resistor doesn't vary if the input is AC or DC. Okay, resistance offered by resistor doesn't change whether the input is AC or DC. Okay, is it clear? Right now, for example, I am taking resistance of capacitor. Okay, resistance of capacitor resistance of capacitor is called impedance. Antena, impedance equal to 1 by 2 by FC. ఇప్పుడు చూడండి, if I give AC input ఇస్తే ఏసీకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా ఉండదా? అన్నమాట చెప్పండి నాకు. ఏసీ సర్క్యూట్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా ఉండదా? రిప్లై. ఏసీకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది. Frequency is high for AC. Frequency is very high for AC. Okay. DC frequency ఉంటుందా అమ్మా? DC frequency ఎంత? 0. DC frequency 0. So substitute here F frequency. So if I give AC input, then what will happen? If I give AC input, what will happen? The value is 1 by 2 pi maximum value here. Let us suppose it is infinity. Okay, a maximum value. Let us suppose it is infinity into C. 1 by infinity అంటే ఎంత అమ్మా? 0. XC equal to 0. XC equal to 0 now. అవునా కదా? I will create some space here and I will write clear here. Okay. See, for AC input, XC equal to
1 by 2 pi, it's a constant. Okay, 1 by 2 pi. Frequency, let us suppose frequency is infinity now, because it is very very high. Frequency of AC is very very high, 50 hertz, 100 hertz, like that. Okay, most it is 50 hertz. Okay, so into C means capacitance. So what does this value turns up to? 1 by infinity means 0, means resistance offered if the input is AC. Resistance offered by capacitor, resistance offered by capacitor, resistance offered by capacitor if input is AC is 0. అంటే x is 0 అయిపోతుంది అనమాట దేనికి ఏసీ ఇన్పుట్ కి. అదే ఇఫ్ యూ గివ్ ఇన్పుట్ డిసి ఇస్తే ఏమవుతుంది మీకు అప్పుడు వాల్యూ ఎక్సి ఈక్వల్ టు 1 by 2 pi 1 by 2 pi ఎఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఎంతమా డిసికి 0 0 ఇంటూ సి. 1 by 0 అంటే ఎంత వాల్యూ ఎంత ఇన్ఫైనైట్. అంటే కెపాసిటర్కి వచ్చినప్పటికి ఏమైందంటేనమ్మా రెసిస్టివ్ బిహేవియర్ మారిపోయిందనమాట. ఏసీ ఇస్తేనేమో పూర్తిగా పాస్ చేసేస్తుంది. వాట్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎక్సీ అంటే ఏంటమ్మా? ఎక్సీ అంటే ఏంటి? రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై కెపాసిటర్ చెప్పారు మీరు నాకు. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై కెపాసిటర్ చెప్పారు మీరు నాకు, అవునా? అంటే కెపాసిటర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వేరీ అయిపోతుంది అనమాట. ఏసీ ఇన్పుట్కి ఏమో ఒకలాగుంది, డీసీకి ఒకలాగుంది. అంటే ఏసీ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఏసీని పూర్తిగా పాస్ చేసేస్తోందమ్మా. ఏసీని పూర్తిగా పాస్ చేసేస్తోంది, డీసీని పూర్తిగా ఆపేస్తోంది. ఓకేనా? ఇది క్లియర్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్? డీసీకి వచ్చినప్పటికీ రెసిస్టెన్స్ ఒకలాగుంది, ఏసీకి వచ్చినప్పటికీ రెసిస్టెన్స్ ఒకలాగా ఉంది. ఇలా రెసిస్టెన్స్ అనేది కనుక సప్లై బట్టి మారిపోతూ ఉంటే, సప్లై బట్టి రెసిస్టెన్స్ మారిపోతూ ఉంటే, సర్క్యూట్ అదే. సర్క్యూట్ ఏం మార్చట్లేదంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ చేయింగ్ ద సర్క్యూట్ ఎనీమోర్. సర్క్యూట్ ఇక్కడనే మార్చట్లేదు. ఓకే, బట్ సప్లై మారుస్తున్నాను. సర్క్యూట్ని మార్చట్లేదు నేను, సర్క్యూట్ని మార్చట్లేదు, సప్లై మారుస్తున్నాను. సప్లై ఏసీకి ఒకలాగుంది, డీసీకి ఒకలాగా ఉందన్నమాట. సో ఏసీకి ఒకలాగా, డీసీకి ఒకలాగా కనుక రెసిస్టెన్స్ మారిపోతూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపిడెన్స్. అంతే తప్పించి రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ కూడా దాని ఇంపిడెన్స్ చెప్పంటారు తప్పు. అది కాదు ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? Now, let us suppose the same example with inductor. With inductor, okay. Inductor ki entandi XL. Antenamma? Inductor ki enti XL. XL equal to 2 pi FL. Antena? 2 pi FL. XL equal to 2 pi FL. If I give input AC here, then XL equal to ఏమైందమ్మా? సరే, ఎక్సెల్ మీరు గమనించండి. ఇక్కడ మీరు ఇందాక నేను కెపాసిటెన్స్ ఫిల్టర్ పెట్టినప్పుడు ఏసీ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఎక్సీ వెరీ లెస్, డీసీ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఎక్సీ వెరీ హై. అది గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఏమైంది? 2 pi FL మీన్స్ 2 pi. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు ఎంత? ఏసీకి వెరీ హై. లెట్ సపోజ్ ఇట్స్ ద వాల్యూ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అన్నమాట. సపోజ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏసీ అండ్ ఇండక్టెన్స్ ఎల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ ఏమైంది? ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది. ఓకే, అదే ఎక్సెల్ డీసీ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఏమైంది? 2 pi F means 0 here, 0 into L. So XL equal to 0. అంటే
ఇదేం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు నాకు ఇండక్టర్ ఏం చేస్తుంది ఇండక్టర్ ఏసీకి రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అమ్మ అంటే ఫర్ ఏసీ ఇన్పుట్ ఇండక్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఫర్ డిసి ఇన్పుట్ ఇండక్టర్ యాక్ట్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ దిస్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దీనికి పూర్తిగా రివర్స్ కెపాసిటర్ ఓకే ఫర్ ఏసీ ఇన్పుట్ ఇండక్టర్ యాక్ట్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ సారీ ఓపెన్ సర్క్యూట్ for DC input inductor act as short circuit okay right అంటే ఇండక్టర్ డీసీని పాస్ చేస్తుంది ఏసీని బ్లాక్ చేస్తుంది డీసీని పాస్ చేస్తుంది కెపాసిటర్ డీసీని బ్లాక్ చేస్తుంది ఏసీని పాస్ చేస్తుంది డీసీని బ్లాక్ చేస్తుంది ఏసీని పాస్ చేస్తుంది కెపాసిటర్ ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే నౌ లెట్ us ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ దిస్ కెపాసిటివ్ ఫిల్టర్ so this is my circuit now okay and గమనించండి అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్స్ రాస్తాను చూడండి అమ్మా ఇక్కడ దీని యొక్క వేవ్ ఫామ్ మారిపోతుందండి సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంటి స్టెప్ డౌన్ ఇన్పుట్ ఓకే ఇది ఇక్కడ ఇన్పుట్ సో దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ ఇన్పుట్ this is the main input okay means output of transformer and ఇది this is output of transformer this voltage ఈ voltage అన్నమాట ఇక్కడ చూపిస్తుంది okay this is I call ESM this voltage I am showing you now this is E suffix S suffix M okay what is the output of this half wave rectifier during positive half cycle input equal to output during negative half cycle output is 0 again I will take another color during positive half cycle input equal to output this is output of rectifier during negative half cycle output is 0 okay so this is your who is this Samba every day 10 సార్లు ఎంటర్ 10 సార్లు ఎగ్జిట్ అవుతుంటాడు so again during positive half cycle again input equal to output during negative half cycle output is 0 so this is the output of rectifier means this is the output here actually if we strictly speak okay కానీ ఇప్పుడు ఒకటి అలా ఉండదమ్మా అవుట్పుట్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్ మారిపోతుంది అవుట్పుట్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్ విల్ చేంజ్ నౌ ఓకే అవుట్పుట్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్ విల్ చేంజ్ నౌ ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి సిన్స్ ఇక్కడ నేను ఈ అవుట్పుట్ ని డాట్ లైన్స్ తో గీస్తున్నానండి this is the output of rectifier okay
I call it VRL. Okay, VRL, output across load resistance, I call it. Output across load resistance, I call it. See here, now I'm drawing output of capacitor. V0 I am drawing now. Okay, గమనించండి అమ్మా, V0 ఈ విధంగా ఉంటుంది. First of all, I am making some approximation. Next, I will draw actual output. ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోవాలండి. ఇది బాగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుందమ్మా కాన్సెప్ట్. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. దట్స్ వై స్లోగా చెప్తున్నాను. సి హియర్, ఇది ఇన్పుట్, ఇది ఇన్పుట్, అవునా కాదా? డయోడ్ ఎప్పుడు రన్ అవుతుందండి? డయోడ్, దిస్ ఇస్ డయోడ్, this is anode, this is cathode. డయోడ్ ఎప్పుడు ఆన్ అవుతుంది? ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటమ్మా? కరెంట్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్ ఫ్లో అవ్వాలమ్మా. కరెంట్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్ ఫ్లో అవ్వాలి. కరెంట్ ఫ్లోస్ మస్ట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్. యానోడ్ టు క్యాథోడ్ కరెంట్ ఫ్లో అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే వోల్టేజ్ ఎట్ యానోడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వోల్టేజ్ ఎట్ క్యాథోడ్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్. ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? కరెంట్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్ ఫ్లో అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? Voltage at anode must be greater than voltage at cathode. ఇది మీనింగ్. అంటే యానోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి, క్యాథోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ తక్కువ ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఆన్ అవుతుంది. ఒకవేళ కరెంట్ క్యాథోడ్ టు యానోడ్ ఫ్లో అయితే డయోడ్ ఆఫ్ అని చెప్పాం మనం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వోల్టేజ్ ఎట్ క్యాథోడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వోల్టేజ్ ఎట్ యానోడ్, అప్పుడు డయోడ్ ఆఫ్ అవుతుంది. డయోడ్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ డయోడ్ ఈజ్ ఆఫ్. ఇన్ దిస్ కండిషన్ డయోడ్ ఈజ్ ఆఫ్. So current flows from anode to cathode. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వోల్టేజ్ ఎట్ యానోడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ వోల్టేజ్ ఎట్ క్యాథోడ్, అప్పుడే డయోడ్ ఆన్ అవుతుంది. వెన్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు యానోడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వోల్టేజ్ ఎట్ క్యాథోడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ వోల్టేజ్ ఎట్ యానోడ్. వోల్టేజ్ ఎట్ యానోడ్, ఓకేనమ్మా? అప్పుడు డయోడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. Right? So in these conditions, we have to plot the graph output. Okay? So ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఇన్పుట్ ని చెక్ చేసుకోవాలి, ఈ ఇన్పుట్ ని చెక్ చేయాలి, చెక్ చేసి అవుట్పుట్ రాయాలి. వై? బికాస్ గమనించండి, కెపాసిటర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ across RL. The voltage at RL is this voltage. Okay, this is the voltage at RL. This is the voltage at RL. Right? Capacitor is placed across RL. Means if voltage at RL increases, then కెపాసిటర్ చార్జెస్ కొంటున్నామ్మా. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఉందిరా చిన్న, అడుగుతాను, చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. సి హియర్, దిస్ ఈజ్ ఏ కెపాసిటర్ నౌ, రైట్? కెపాసిటర్ కి ఇన్పుట్ నేను 5 volts ఇచ్చానండి. ఇన్పుట్ నేను 5 volts ఇచ్చానమ్మా కెపాసిటర్ కి.
అప్పుడు కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది? చార్జ్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడ దాకా చార్జ్ చేసుకుంటుంది చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు. ఇన్పుట్ కెపాసిటర్కి 5 volts ఇచ్చాను, కెపాసిటర్ చార్జ్ చేసుకుంటుంది. సో ఏ పాయింట్ దాకా కెపాసిటర్ చార్జ్ చేసుకుంటుంది చెప్పండి నాకు. రిప్లై. To which point does capacitor charges? Reply. I am giving 5 volts for a capacitor and it is charging. Capacitor is charging. To which level does capacitor charge? శ్యామ్ ప్రతాప్ చెప్పండి. అరే ఏంట్రా అది, అందరూ కూడా అంచనట్టుగా ఉంటారు. కెపాసిటర్ 5 volts ఇచ్చానమ్మా ఇన్పుట్ నేను, అప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎక్కడ చార్జ్ చేసుకుంటుంది? V out equal to V final minus V initial into E power minus T by tau. The basic formula అసలు ఇది. ఆర్ అంత ఫార్ములా నాకు అక్కర్లేదు. ఇన్పుట్ 5 volts ఇచ్చాను, మ్యాక్సిమం ఎక్కడ చార్జ్ చేసుకుంటుంది? 5 volts చార్జ్ చేసుకుంటుంది మ్యాక్సిమం at equal to infinite. ఇది కూడా చెప్పలేరా కనీసం? క్లాస్కి మీరు వచ్చి కూర్చుంటే ఉపయోగం లేదండి. యూ టు ఆన్సర్. వితౌట్ గివింగ్ ప్రాపర్ ఆన్సర్స్ వచ్చి కూర్చుని ఉపయోగం ఏముంది? అప్పుడే క్లాస్ సగం మంది వస్తున్నారు, సగం మంది రావట్లా. అవుట్ ఆఫ్ 91 30 members వస్తున్నారు, సగం మంది కూడా కాదు అసలు. వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఖాళీ కూర్చుంటే ఎలాగమ్మా? ఇంకా ఫోన్ పక్కన పడి కూర్చుంటారా ఇంకా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి దీనికి. ఆల్రెడీ కెపాసిటర్ 2 volts దాకా చార్జ్ అయిపోయి ఉంది. ఆల్రెడీ కెపాసిటర్ 2 volts కి చార్జ్ అయిపోయి ఉంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను 3 volts 1 volt ఇచ్చాను. విల్ కెపాసిటర్ చార్జెస్ ఆర్ నాట్? Already I have given 1 volt for a capacitor and the capacitor is already charged at 2 volts. So the voltage inside capacitor is 2 volts and I am giving 1 volt now. Will capacitor charge or not? Not, sir. Charge chesko. ఓకే, ఇట్ డజంట్ చార్జ్. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను 3 volts ఇచ్చాను, విల్ ఇట్ చార్జ్ ఆర్ నాట్? Not charge, sir. ఇప్పుడు నేను 3 volts ఇచ్చానమ్మా, స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది సార్. చార్జ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఎక్కడ చార్జ్ చేసుకుంటుంది? 3 volts చార్జ్ చేసుకుంటుంది, 5 volts చార్జ్ చేసుకుంటుందా? విల్ ఇట్ చార్జెస్ టు 3 volts ఆర్ విల్ ఇట్ చార్జెస్ టు 5 volts? Already the voltage in the capacitor is 2 volts. Now I am giving 3 volts to the capacitor. So capacitor charge చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? దెన్ మాక్సిమం ఎక్కడ దాకా చార్జ్ చేసుకుంటుంది? 3 volts దాకా చార్జ్ చేసుకుంటుందా? 5 volts దాకా చార్జ్ చేసుకుంటుందా? 3 volts దాకా, sir. 3 సార్. Up to 3 volts only. Up to 3 volts only. This concept you have to
కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇది చిన్న కాన్సెప్ట్ అసలు, ఇది 10th లెవెల్లో అనమాట. ఇప్పటికీ ఆన్సర్ చెప్పతే ఎలాగమ్మా? సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, రైట్? సో నౌ గమనించండి, ఇప్పుడు this RL is in parallel with capacitor, or capacitor is attached parallel to RL. So voltage across RL enti ee voltage anamata. This is the voltage across RL. Okay nandi? Now you are putting one capacitor. So capacitor em chestundi ante RL kuన్న voltage ki charge చేసుకుంటుంది అన్నమాట. No, capacitor charges by taking voltage across RL. ఓకే, నేను బండ చెప్తున్నానండి, ఇలా కూడా చెప్పకూడదు. ఇన్పుట్కే చార్జ్ చేసుకుంటుంది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. అది మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇంకా నేను సింప్లిఫై చేస్తున్నా కాన్సెప్ట్ని. ఓకే, సో గమనించండి, నౌ ఇన్పుట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చిందండి, 1 వోల్ట్ ఇచ్చానండి. ఇన్పుట్ ఈజ్ 1 వోల్ట్. ఇన్పుట్ ఈజ్ 1 వోల్ట్. సో ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉందమ్మా? ఇక్కడ నాకు 1 వోల్ట్ ఉందమ్మా డయోడ్కి ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, at this point T 1 వోల్ట్ ఉందమ్మా వోల్టేజ్. ఇక్కడ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ టు డయోడ్. ఓకే, అప్పుడు VRL అంటే ఏంటి? VRL అంటే ఏంటి? సిన్స్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, డయోడ్ ఆన్ అవ్వబట్టి నాకు వోల్టేజ్ వచ్చిందమ్మా. సో గమనించండి, ఇక్కడ 1 వోల్ట్ ఇచ్చానండి డయోడ్కి. సో RL కూడా ఏమవుతుందండి? 1 వోల్ట్ దాకా వస్తుంది. RL కూడా ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుందమ్మా? 1 వోల్ట్ దాకా వస్తుంది. నో కెపాసిటర్ ఎక్కడ దాకా చార్జ్ చేసుకుంటుంది? అప్ టు 1 వోల్ట్. కెపాసిటర్ చార్జెస్ అప్ టు 1 వోల్ట్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ 2 volts to capacitor, maximum voltage. Let us suppose I'm giving 2 volts for a input side. So what is the voltage across RL? 2 volts. Voltage across RL is 2 volts. So capacitor now charged up to 2 volts. Okay, capacitor now charged up to 2 volts, right? So voltage across capacitor is now maximum at 2 volts. Ante kada, input maximum anta 2 volts maximum. Input maximum is 2 volts. So capacitor ఎక్కడ చార్జ్ చేసుకుంటుందమ్మా? అప్ టు 2 volts చార్జ్ చేసుకుంటుంది. అప్ టు 2 volts చార్జ్ చేసుకుంటుంది. Now voltage across capacitor is 2 volts. So this is 2 volts అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Now ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అయిపోయిందండి. ఇన్పుట్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తే చూడండి అమ్మా, ఇది కెపాసిటర్. ఇది కెపాసిటర్ ఆల్రెడీ 5 volts కి చార్జ్ చేసుకుందండి. ఆల్రెడీ 5 volts కి చార్జ్ అయిపోయింది కెపాసిటర్. ఇప్పుడు నేను దీనికి 1 వోల్ట్ ఇచ్చాను, ఆర్ ఇన్పుట్ తీసేసాను అసలు. అప్పుడు కెపాసిటర్ చార్జ్ చేసుకుంటుందా అసలు? చెప్పండి రా. కెపాసిటర్కి ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ 5 volts ఉంది. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు నేను 1 వోల్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, కెపాసిటర్ చార్జ్ చేసుకుంటుందా? చార్జ్ చేసుకో సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడాను. సో నా ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ తగ్గిపోయింది. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ తగ్గిపోయింది. ఓకేనారా? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది. లెట్ us suppose input voltage now is at 1 volt. Let us suppose ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇప్పుడు తగ్గిపోయిందమ్మా, 1 volt తగ్గిపోయింది. కెపాసిటర్ ఎక్కడ దాకా చార్జ్ అయిపోయి ఉంటుంది? 2 volts చార్జ్ అయిపోయి ఉంది అంతే. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఏమైంది? 1 volt తగ్గింది. మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఇప్పుడు 1 volt తగ్గింది. 1 volt తగ్గితే కెపాసిటర్ చార్జ్ చేసుకుంటుందా? ఇప్పుడు చార్జ్ చేసుకోదు. నౌ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ డయోడ్? డయోడ్ యొక్క యానోడ్ ఇది, క్యాథోడ్ ఇది. క్యాథోడ్ దగ్గర ఎంత ఉందమ్మా వోల్టేజ్? 2 volts ఉంది. యానోడ్ దగ్గర 1 volt ఉంది. క్యాథోడ్ దగ్గర 2 volts ఉంది. యానోడ్ దగ్గర 1 volt ఉంది. ఇప్పుడు డయోడ్ ఆన్ అవుతుందా, ఆఫ్ అవుతుందా? అంటే వోల్టేజ్ అట్ క్యాథోడ్ is greater than voltage at anode. Will diode is in on condition or off condition now? Off condition.
డయోడ్ ఈజ్ ఇన్ ఆఫ్ కండిషన్ నౌ. సో డయోడ్ ఇప్పుడు నాకు ఆఫ్ అయిపోయింది రచన. డయోడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అంటే ఏంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ చూడండి, కెపాసిటర్ ఏమైంది? 2 volts ఛార్జ్ అయిపోయి ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ. ఓకేనామా? 2 volts ఛార్జ్ అయిపోయి ఉంది. కింద గ్రాఫ్ చూడండి, కింద గ్రాఫ్ గీస్తున్నా ఇక్కడ నేను. సో 2 volts ఛార్జ్ అయిపోయి ఉంది. ఇప్పుడు డయోడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. డయోడ్ ఆఫ్ అయిపోతే కెపాసిటర్ కి వోల్టేజ్ వెళ్ళే పాత్ ఉందా? అసలు పాత్ లేదు ఇంకా. సో కెపాసిటర్ ఇంకా ఫర్దర్ చార్జ్ చేసుకుంటుందా? కెపాసిటర్ ఫర్దర్ చార్జ్ చేసుకుంటుందా అమ్మాయి? కెపాసిటర్ చార్జ్ చేసుకోదు. బట్ దర్ ఇస్ ఎ క్లోజ్డ్ పాత్ హియర్. అవునా కదా? దర్ ఇస్ ఎ క్లోజ్డ్ పాత్ హియర్. ఇక్కడ నాకు క్లోజ్ పాత్ ఉందమ్మా ఇక్కడ నాకు, రైట్? సో కెపాసిటర్ డిశ్చార్జెస్ త్రూ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. కెపాసిటర్ డిశ్చార్జెస్ త్రూ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. ఓకేనా అండి? కెపాసిటర్ డిశ్చార్జెస్ త్రూ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. ఎందుకని? కెపాసిటర్ చార్జ్ చేసుకోవాలన్నా సరే ఒక రెసిస్టివ్ పాత్ ఉండాల్సిందే. కెపాసిటర్ డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలన్నా సరే ఒక రెసిస్టివ్ పాత్ ఉండాల్సిందే. రెసిస్టివ్ పాత్ లేదనుకుంటామా ఇక్కడ కెపాసిటర్ 2 volts వోల్టేజ్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. 2 volts వోల్టేజ్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కెపాసిటర్ కి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అది క్లోజ్డ్ పాత్ లో ఉంది. సో కెపాసిటర్ డిశ్చార్జెస్. Let us suppose capacitor is now discharged to 0.7 volts. Capacitor is discharged to some 0.4 అని వేసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 0.4 volts అనుకుందామమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Now చూడండి, during entire negative half cycle ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనము డయోడ్ ఆఫ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 2 volts కాదు ఇప్పుడు ఉంది ఇక్కడ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్, రైట్? 0.4 volts ఇస్తే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ 0.4 volts ఇక్కడ కెథోడ్ దగ్గర ఉందన్నమాట ఇప్పుడు, రైట్? ఇప్పుడు ఇన్పుట్ మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంది. 0.5 ఇన్పుట్ 0.5 ఉన్నప్పుడు డయోడ్ ఆఫే. ఇన్పుట్ 0.6 ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? డయోడ్ ఆన్ అయిపోద్ది మళ్ళీ. అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు పెరిగిపోతూ ఉంది. ఇన్పుట్ పెరుగుతూ ఉందనుకోండమ్మా, మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు సో 0.5 వచ్చిందమ్మా ఇప్పుడు నాకు అది. సో డయోడ్ మళ్ళీ ఆన్ అయిపోతుంది. డయోడ్ మళ్ళీ ఆన్ అయిపోతే కెపాసిటర్ అగైన్ చార్జెస్. సో ఇన్పుట్ ఇప్పుడు నాకు 1 volt ఉంది, కెపాసిటర్ ఛార్జ్లోనే ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ఇప్పుడు 2 volts మ్యాక్సిమం అయిపోయింది. అప్పుడు కెపాసిటర్ కూడాను 2 volts మ్యాక్సిమం చార్జ్ చేసుకుంటుంది. Now the voltage is now not 0.4, it will be at 2.2 volts now. Again diode discharges. So ఇది మనకి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అన్నమాట. ఓకే, అగైన్ కనుక డయోడ్ ఆన్ అయింది అనుకోండమ్మా, at this path మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు డయోడ్ ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు డయోడ్ ఆన్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ దగ్గర డయోడ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఆన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. సో నాకు ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇలా వస్తామా నాకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు అర్థమైందా మై పాయింట్ మీకు? డయోడ్ ఎప్పుడు ఆన్ అయిపోతుంది, ఎప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది, దాని ద్వారా కెపాసిటర్ ఎలా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైందా? ఓకే, in chat someone has replied me, right? Okay, this is all for today's class. And we have to deal full rectifier with the filter in tomorrow's class. Okay, right.